सुप्रभात दर्शक बंधु। आज अगस्ट 11 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। आसंता 13 रे बंगोपसागर रे सृष्टि हेब लघुचाप प्रभाव रे 12 रु राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा संभावना। आसंता 13 तारिख में बंगोपसागर में सृष्टि हेब लघुचाप प्रभाव में 12 रु राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर आकलन कर बांग्लादेश और पश्चिमबंग उपकूल एवं संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपरे एबे एक घूर्णिबलय रही। दक्षिण पश्चिम आड़कू ढली रही घूर्णिबलय क्षेत्र। यार प्रभाव में आसंता 13 तारिख में लघुचाप सृष्टिर संभावना रही। फल राज्य में भल वर्षा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाएगी। 12 तारिख रु 14 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में लघुचाप जनित वर्षा संभावना रही। मुख्यतः दक्षिण ओडिशार वर्षार प्रकोप अधिक रहिबो बोली पूर्व अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। राज्य में गत किछि दिन हेब वर्षा उभान हो जाइथिबा बेले खरा बढ़िबा सहित तापमात्रा और गुळुगुळीर प्रभाव परिलक्षित होइथिला। ओटीटी प्रश्नपत्र लीक रे गड़िबो कि बड़मुंड स्कानर रे बोर्ड सभापति। ओटीटी प्रश्नपत्र प्रघट मामला रे क्राइम ब्रांच तदंत जारी रखिछि। दिल्ली स्थित केंद्र सरकार फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एफआईयू रो अधिक तथ्य लागि लिखिछि क्राइम ब्रांच। बोर्ड उपसभापति समेत 8 जन अभियुक्त केते संपत्ति रखिछन्ति से तथ्य मागिछि। ए तथ्य मिलिबा परे रिमांड रे आसीथिबा 2 अभियुक्तंकु घेरिबो क्राइम ब्रांच। तेबे बोर्ड सभापति गुमर खोलिबाकू उद्यम चलाइछन्ति। तेबे ओटीटी प्रश्नपत्र लीक घटना रे बोर्ड सभापति संपर्क को नहीं बड़ खुलासा करने प्रस्तुति चलाई क्राइम ब्रांच। गिरफ उपसभापति निहार महांती, डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन महाराणा समेत 8 अभियुक्त आर्थिक कारोबार खुलासा करने को दिल्ली फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सहायता लोड़ी तदंतकारी एजेंसी। तेबे दिल्ली फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को यह तथ्य मागिछि क्राइम ब्रांच। 2 अभियुक्त जीतन महाराणा और क्याडर शिक्षक विजय मिश्र रिमांड रे आसिबे, तेणु ता पूर्वरु तथ्य देबाकू कुहाଯାଇଛି। पटामुंडी छात्री आत्महत्या घटना पीड़िता बापा और पुरुष बंधुक मोबाइल जबत। केन्द्रापड़ा पटामुंडी काठियापड़ा गाँव में छात्री मृत्यु घटना रे तदंत जेते आगक बढ़ुचे रहस्य सेते बढ़िबा लागिछि। पीड़िता बापा मोबाइल फोन जबत करिछि पुलिस। बापा मोबाइल रे मृत छात्री आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो रहितबा सूचना मिली। एही फोटो वीडियो को पुरुष बंधु तांको बापा मोबाइल को पठा जाइतिबा ग्रामांचल थाना आईआईसी सूचना दिछन्ति। सेपरि पुलिस हेफाजत रे थिबा पुरुष बंधु प्रमोद बेहेरा मोबाइल फोन को मध्य जबत करा जायछि। एही फोन रे मध्य छात्री आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो रहितबा कुहा जाउछि। तांको व्हाट्सएप चैटिंग और वीडियो कॉल रेकर्ड मध्य पुलिस पाइछि। गतकाली पुलिस मृत छात्री पड़ोशी और संपर्क घर ग्रिल रे लागितिबा सीसीटीवी फुटेज अनुध्यान करिबा परे निजे एसपी क्राइम स्पॉट को जाई तदंत करथिले। अगस्ट 5 और 6 तारिख मध्य घर आखपाखरे कौन सब घटिथिला ताहा जानिबाकू चाहिछि पुलिस। सुप्रीम कोर्ट रे निर्वाचन आयोग सत्यपाठ बिना नोटिस सुनाणी रे भोटर तालिकारु काटिबो नाही काहारी नाम। बिहार मतदाता सूचीर विशेष पुनः निरीक्षण मामला रे निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करिसेंती। आयोग कहिसेंती बिहार रे कोनोसी भी योग्य मतदाता नाम बिना पूर्व सूचना सुनाणी पूर्वरु कटाजिब नाही। समस्त योग्य मतदाता तालिका फाइनल सूची रे जोड़ा जिबाकू यथा संभव चेष्टा कराजिब। सेपरि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बा एडीआर तरफ सुप्रीम कोर्ट रे अभियोग करा जायतिला कि निर्वाचन आयोग भूल पद्धति आपणाई बिहार 65 लाख मतदाता नाम तालिका सूची बाहर कर जाछि। यासह तालिकारु बाद पड़िथिबा भोटरଙ୍କ नाम आयोग सार्वजनीन करुनाही। यापर अगस्ट 6 तारिख रे सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग को सत्यपाठ दाखल करी स्थिति स्पष्ट करबाकू निर्देश देथिले। एही मामलार परवर्ती सुनानी चलित मास 13 तारिख रे हेबो। तेबे आयोग तार प्रथम सत्यपाठ रे कहचंती कि एसआईआर रो प्रथम पर्याय काम संपूर्ण हो सारी। यास प्रथम पर्याय मतदाता सूची मध्य प्रकाशित होइछि। बिहार रे मोट 7.89 कोटी मतदाता मध्यरु 7.24 कोटी मतदाता दस्तावेज सह आवेदन करथिले। निर्वाचन आयोग कहचंती कि काहार भी नाम कटाजिबा पूर्वरु सेमानकु नोटिस कराजिबो, शुणाणी करिवे एवं उपयुक्त कारण दर्शाई सेमानक नाम कटाजिबो। कोरापुट गस्तरे मुख्यमंत्री शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कले उद्घाटन।
କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଡିଏଭି କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ କୋରାପୁଟକୁ ମୋହନଙ୍କ ଭେଟି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ, କହିଲେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଥର ଆମକୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ତିନି ସେନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 23 ଏପ୍ରିଲରେ ହିଁ ତିନି ସେନାର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଏଥର କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ପହଲଗାମରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପହଲଗାମରେ 26 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ତିନି ସେନାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଶକୁ ବଡ଼ ଉପହାର, 3 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 3ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ମୋଦି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କେଏସ୍ଆର୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ ବା ହଳଦିଆ ରେଖାର ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଭି ରୋଡ୍, ରବିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସିଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସହର ସଂଯୋଗୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ 19.15 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ୟେଲୋ ଲାଇନ୍ରେ 16ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଭୋଟ ଚୋରି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାହୁଲ, ମାଗିଲେ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କରି କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ମୌଳିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋଟର ତାଲିକା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଦାବି ସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଏହାର ଅଡିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଛି। ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ବିଜେଡି। ରାୟଗଡ଼ ଡୁମରି ମୁଣ୍ଡା ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସରକାର ରାୟଗଡ଼ ନର୍ସିଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାରୀ, ଛାତ୍ରୀ, ନାବାଳିକା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, ବିଜେଡି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାନବାହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯେପରିକି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କାଠିଆପଡ଼ାରେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ଗିରଫ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି। ତେବେ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 17ରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। କାଠିଆପଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରୁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଘରୁ ଯିବାର ଓ ଫେରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେଦିନ 11:40ରେ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଧାଁ ଦୌଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାକୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଉଣୀ। ତେବେ ବିନା ଦୋଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ସମୂହ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଥାନା ଆଗରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ବଢ଼ିଲା ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଜାଲିଆତି କରି 58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲେ। ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଡୁଆ। ଏକ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏକ ଜାଲି ଜମି ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଇଡି କହିଛି ଯେ 53 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଲୁ ବ୍ରିଜ୍ ଟେଣ୍ଡରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା 3 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଠକେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ HL ପହ୍ୱା, ରାଜେଶ ଖୁରାନା ଏବଂ ମହେଶ ନାଗର। ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଜମି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତଦନ୍ତରେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବୟାନ 2 ଥର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 15 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର 16 ଏପ୍ରିଲ। ତେବେ ଜେରା ବେଳେ ରବର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନୁହେଁ କର୍ମ ଦେଖି ମାରିବୁ, କହିଲେ ରାଜନାଥ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାୟସେନରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ମାରିବୁ ନାହିଁ। ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବୁ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ, 15 ଦିନରେ ସମାଧାନ ହେବ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି। ମୃତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଲକର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଚିଠା ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଫ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଲକରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଜଡ଼ିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନାମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ RBI ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସମାଧାନକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନୋମିନିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଲକରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି RBI। ଧରା ପଡ଼ିଲା କିଲର କାର। ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କରି କୁନି ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥିଲା ଏହି କାର। ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳନା ଜୀବନ ନେଇଛି। 8 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥାର ଗାଡ଼ି ମଡ଼ାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଚାଳକ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ପାଇଛି, ହେଲେ ନରହନ୍ତା ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପୋଲିସ।
शनिवार राति भुवनेश्वर पात्रपड़ा छकरे होइथिला सड़क दुर्घटना। खोर्धा जंकियार रेवती राउल 8 वर्षर झील रेशमा एवं 2 वर्षर पुओ माही को सांगरे नहीं पात्रपड़ा एनएच अतिक्रम करुथिले। ठीक से समय रे जेमिति जमदूत होई माड़ी आसीथिला मनीष मरा एही धला रंगर थार। कुआଯାଉଛି गोटे धला स्कॉर्पियो और धला थार गाड़ी भितरे रास्ता उपरे रेसिंग चलीथिला। भारसाम्य हराई धला थार रेवती और तांको दुई छुआंकु चढ़ाई देबारु घटनास्थल रे 8 वर्षर झील रेशमार मृत्यु होइतिबा बेले माँ और पुओ जीवन मृत्यु सह संग्राम करुछंती। तेबे पत्नी और पिलांकु पाखरे न पाई धैर्यरा होई पड़िछि परिवार। मुनीरको बड़ बयान, भारत सिंधु नदी रे बंध तैयारी कले क्षेपणास्त्र मारी भांगिदेबो। पाकिस्तान रो सेना मुख्य फील्ड मार्शल अस्मी मुनीर अमेरिका रे थाई भारत को एक धमक देछंती। से कहचंती जे जदि पाकिस्तान भारत सहित युद्ध रे अस्तित्व संकटर सम्मुखीन हुए तेबे सेमाने समग्र अंचल को एक परमाणु युद्ध को ठेली देबे। से कहचंती आमे एक परमाणु राष्ट्र जदि आम अनुभव करूछु जे आमे हारुछु तेबे आमे आम सहित अधा विश्व को ध्वंस करदेबो। यह प्रथम थर जे अमेरिका माटी रे एपरी परमाणु विपद देखाइछि। तेबे मुनीर कहचंती जे भारत सिंधु जल चुक्तिनामा को बंद कर देछि जहाज को 2.5 कोटी लोक भोकरे मरुछंती। से धमक देछंती जे जेतेबेले भारत एक बंध निर्माण करिबो सेमाने 10टी क्षेपणास्त्र साहाय्य रे एहाकू ध्वंस करदेबे। सिंधु नदी भारतर व्यक्तिगत संपत्ति नुहे, आम पाखरे क्षेपणास्त्रर अभाव नाही। रेकर्ड करुछि सुना दर 22 क्यारेट लक्षे पाखापाखि 24 क्यारेट लक्षे पार। देश में हु हु होई बढ़ी चली सुना दर रेकर्ड करुछि सुना दाम। लक्षे पाखापाखि छुईलाणी 22 क्यारेट सुनार दाम। सेपरी 24 क्यारेट सुनार दर लक्षे पार कलाणी। विशेषज्ञ कहलेनी आगकू आहुरी बढ़िबो एई सुना दर। तेबे भुवनेश्वर में 22 क्यारेट सुनार दाम 94,445 टंका रहितबा बेले 24 क्यारेट सुनार दाम 1,03,040 टंका रहिछि। गत किछि दिन हैला क्रमागत भावरे बढ़िबार लागिछि सुना दर। वर्तमान समय जो भली स्थिति लागि रहिछि ताकु नै विशेषज्ञ आकलन करुछन्ति जे खूब शीघ्र लक्षे टपी पारे 22 क्यारेट सुनार दाम। तेबे अमेरिकार टैरिफ वृद्धि परे सुना दर बढ़ुतबा नै चर्चा होछि। भारत उपरे 50% टैरिफ लगाइछन्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्पको टैरिफ वृद्धिर प्रभाव पड़िछि सुना व्यवसाय उपरे। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा, भुवनेश्वर हेब विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी क्रीड़ा सहित जड़ित एक बड़ घोषणा करिसेंति। भुवनेश्वर विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण कराजिबा नै से सूचना दैछन्ति। कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड टूर ब्रोंज टूर्नामेंट अवसर में मुख्यमंत्री मोहन माझी यह घोषणा करथिबा जଣାपड़िछि। 1000 कोटीर बजेट रे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण हेबो। मुख्यमंत्री कहवा अनुसार एबे रोप नुहे गोल्ड लेवल कॉन्टिनेंटल एथलेटिक्स आयोजन लक्ष्य रखाଯାଇଛି। एथिपाई समस्त आवश्यक पदक्षेप नेबो। भविष्य में 14टी ब्लॉक रे उन्नत मानर स्टाडियम निर्माण करबा पई लक्ष्य रखाଯାଇଛି। एथिपाई 4,124 कोटी टंका व्यवहार कराଯାଇଛି। टूर्नामेंट रो सफल आयोजन गर्व और गौरवर विषय। आगामी दिन में गोल्ड टूर्नामेंट आयोजन पई आशा रखिछु बोली मोहन माझी कहछन्ती। आसुछि नुआखाई, चाषी को मिली पारे भेटी। पीएम किसान अगस्ट 2 तारिख रे केंद्र मंत्री चाषी खाता को पठाइछन्ती। एबे पीएम किसान परे सीएम किसान को अपेक्षा करिछन्ती लक्ष लक्ष चाषी। तेबे एही टंका अगस्ट 27 तारिख रे चाषी खाता को आसीपारे बोली चर्चा होछि। कारण सरकार 2टी किस्ती रे चाषी खाता को टंका पठाई थांती। तेबे नुआखाई रे चाषी खाता को आसी थाए सीएम टंका। चलित वर्ष अगस्ट 27 तारिख रे नुआखाई पड़ुथिबारु एही दिन चाषी खाता को टंका आसीपारे बोली चर्चा होछि। किंतु ए नै वर्तमान पर्यंत सरकारक पक्षरु कोनोसी विज्ञप्ति प्रकाश पाइनी। तेबे एही टंका आसिले चाषी कूल उपकृत हेबा सहित चाष काम रे बेस लाभदायक हेबो बोली जणा पड़िछि। सुभद्रा को नै आसिला खुशी खबर। एका थरे मिली पारे 20,000 टंका। सुभद्रार तृतीय पर्याय टंका राखी पूर्णिमा रे मिलिथिबा बेले एबे पुणी सुभद्रा को नै आसुछि खुशी खबर। कारण एथर सीधा सड़क 20,000 टंका मिली पारे बोली चर्चा होछि। तेबे सुभद्रार तृतीय पर्याय टंका
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ଏଥିରୁ କିଛି ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମହିଳା ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ 20,000 ଟଙ୍କା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।